It was not a one-way traffic. When partition happened, it was not just the Muslim League which was demanding partition. The RSS, the Hindu Mahasabha, even the Congress, to a very large extent, also wanted the partition because the feeling was that the power should remain concentrated in certain hands. And this is borne by the history. I mean, if you read the history from 1925 onwards, so the discussion, the shape of the partition, how it will happen, was taking place as early as 1920s and being discussed not by the Muslims but by the Hindus. A person like Lala Lajpat Rai wrote a series of articles in the Tribune newspaper of Punjab that how he envisages partition to happen, what provinces should be partitioned, and which population should be divided in which manner this division should take place. And he was talking of a clear partition. He was not talking about two states under one country, I mean two autonomous states under the Union of India, what the Muslim League proposal originally was. So this has been going. We want a separate country. This process was on, and there were a lot of people engaged in this process. Well, there is majoritarian politics on one side, and on the other you've talked about how Islam is being misinterpreted by people who practice Islam as well. So you have two very conflicting powers struggling against each other, and how do we go forward? Is there a way in which the moderate, liberal, secular Indian can survive? You know, in a democracy, the power lies with the people. I think if people start thinking, questioning everything which is fed to them by opportunist politicians, we can pull ourselves back from the abyss that is staring at us in the face. I feel very, very worried and very concerned the way our politics, especially in the North India and the West India, is going on. It's deeply unnerving. At times, the people who you never would regard as conservative or parochial or communal have been saying things like, so what's wrong if India is a Hindu Rashtra? So these things are troubling, but again, it's a democracy. The power to change, to exercise that power in a productive or a progressive manner, I think we will be able to create an India that was envisaged in 1947. And what about the Indian Muslim? Where do you see this entire discourse going? Based on the extensive research that you have done about the past, what do you think will be the future? I think Indian Muslims need to become a little more assertive about their religious beliefs and not the beliefs handed down to them by the ulama or their religious select group of religious people. They should try and understand what the spirit of Islam was, what it tried to do in the society, what kind of reforms it tried to bring into the society, and then judge for themselves, are they actually on the path to reformation or are they on the path back in time? So unless they do this, they'll remain victims of this two-pronged attack by the ulamas, which are their own people supposedly, but who are determined to hold you down. And in any case, you are getting pushed down by outside forces too, the communal forces, the political forces, whose interest is served in keeping you impoverished, keeping you disempowered, keeping you poor. To the Indian Muslim, because you said that more and more people are setting up their own businesses. They're not seeking employment in one sense. The statistics are dropping. You don't find laborers or people on daily wages. Rather, they set up their own business. In one way, about living in mainstream housing colonies, because you said that when riots happen, the tendency is to go back into the safe spaces, creating ghettos of sorts.
Yes, this is a huge failure of the state, that it allows ghettos to come up. It allows this sort of a fear psychosis to grow, that people feel insecure in areas where they are not in the majority. It's a terrible thing. No, I don't think there's any democracy in the world where you will find that people move to a particular area out of fear. I'm sure there are community-specific housing in all parts of the world. I've been to a few countries, and I know that even, let's say in London, there is a locality where Indians live, and majority of Indians prefer living there. But it is not out of fear, it is out of comfort. They want to stay there because same type of food, same type of people, language. They feel that they are in a comfort zone. But when a Muslim moves out of a mainstream, he or she is doing so because of fear. And the comfort zone that they create, it's only a mental comfort zone. It's not a physical comfort zone. They live in terrible conditions. I mean, if you go to any North Indian Muslim populated area, you'll be shocked to see the abject conditions in which they live. And even qualified, well-to-do people, they prefer living there purely out of security or insecurity outside that area. ഞാൻ ഇതെടുക്കാൻ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടാ. എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തോണേ. അവൻ്റെ അല്ലേ എനിക്കില്ലല്ലേ? I think so. That's the plan. Yeah. So maybe 18th morning we get it. He will be coming. Come. And I'll coordinate that. Please coordinate. Fine. Because if you speak me, I will be like yes and no, and then I will be somewhere else because he's the coordinator of the fine. Huh? I'll call you. Thank you. Okay. I'll be there. Okay. Stay around. Yeah. Who wants? JB wants to say no. What's your name? Where are you from? Palakkad. Palakkad or probably. ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പാട്ടായിരിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് താങ്കളുടെ സംഗീത ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തുടക്കത്തിലല്ല, വളരെ റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2007-2006 കാലഘട്ടം തൊട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് രാത്രി 2 മണിക്ക് വേണ്ടി ജോലി കഴിഞ്ഞ് താഴത്തെ കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ പോയി എൻ്റെ 4 സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ 8-9 പാട്ട് പാടി. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് പാടിയത്. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാട്ട് നിർത്തിയേനെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വെർഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകല് മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ദിവസമായിട്ട് കുളിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ടീഷർട്ട്, ഒരു തലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാർ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാടുന്ന ഒരു 4 പാട്ട്, അതിനകത്തുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, കാർ പാർക്കിൽ ഞാൻ പാടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഹരീഷൊക്കെ ആ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈറലാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കാർ പാർക്കിൽ താങ്കൾ പാടുന്ന കുറേ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് ഒരുപാട് കമൻ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വളരെ സെഷൻ ഓഡിയൻസിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. കലഹിക്കുന്ന ഗായകനായിരുന്നു. കാരണം താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പാടിയ പാട്ടുകൾ സമൂഹത്തിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതോടൊപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ അറിയാതെ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതാസ്വാദകരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് പിന്നീട് ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടത്. കാരണം സംഗീതാസ്വാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തുറന്ന ചർച്ച പിന്നീട് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടായി. ഈ ചർച്ച, താങ്കൾ അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഈ ചർച്ച ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഒരു പോസിറ്റീവായ മാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോവിഡിന് മുന്നേ വരെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് ഷോ നടക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തിരുന്നത് 500 രൂപയോ 800 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പ്രീമിയം ടിക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്കൾ തന്നെ അതിനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും 5000, 1000, 10,000 വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ താങ്കളുടെ ഒരു ഷോ നടന്നതിന് ടിക്കറ്റ് മൂന്നാറിൽ വിൽക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി.
അതെല്ലാം ഒരാഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നു, പിന്നീട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം സംഗീത ആസ്വദിക്കുന്നവരിൽ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കവർ സോങ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴി തെളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഒരു പരിധിവരെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് സർഫസ് എന്ന് പറയില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന സർഫസിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും എറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർഷൻസ് എൻ്റെ മാത്രമല്ല പലരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജോബ് കുര്യൻ എന്നെക്കാളും മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഗം ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഗ്രാം കാണുക എന്നുള്ളത്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പ്രോഗ്രാം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വഴിയാധാരമായി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേറെയൊരു പരിപാടികൾ കാണാം. ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കാതിരിക്കുക. ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിന് പോകാം. അതിന് വേറെ സ്പോൺസർഷിപ്പൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് പോകും. പക്ഷെ വിരോധമില്ല. അപ്പോൾ അത് വേറെ രീതിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പോകുന്ന റേഷൻ കടയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന അതേ പലചരക്കടയിലല്ല ഞങ്ങളും പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പോകുന്ന അതേ സ്കൂളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പരിപാടി കാണാം. പിന്നെ റേറ്റ് കൂടിയ കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ പറയാം. അക്ഷരങ്ങളുടേതായി മാറിയ നാരത്തിന് രാത്രി. ഇത്രയധികം പ്രതിഭകൾ ഒന്നിച്ചണിനിരുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും മഹാസംഘമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ആത്മഹർഷത്തിൻ്റെ 1000 വസന്തം വിരിഞ്ഞ നാളുകൾക്ക് ഇന്ന് സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. DC കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരുക്കുന്ന DC ബുക്സ് പ്രകാശിപ്പിച്ചെടുത്ത കോഴിക്കോട്ടെ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ആസ്വാദകരും കൈമേൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരുപക്ഷെ മജ്ജയിൽ പോലും ഈ 4 ദിനം സാഹിത്യോത്സവം തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ദിനങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമാണ്. എങ്കിലും അനുഭൂതിയുടെ ഓർമ്മകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരാം എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാന്യർ ചേർന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രതിവേട്ടൻ നമുക്ക് സ്വാഗതം കൊടുക്കുന്നു ഈ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ. കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ 6ാമത് എഡിഷൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങളിലായി 6 വേദികളിൽ 250 അധികം സെഷനുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സാഹിത്യോത്സവം നടന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തിയ സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി പല മേഖലകളെയും പ്രതിഭാശാലികൾ ഒന്നിച്ചു സമ്മേളിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഈ സാഹിത്യോത്സവം. ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ സാഹിത്യത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര രംഗത്തൊക്കെ അതിപ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിദേശത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും
ഇവിടെ പ്രഭാഷകരായിട്ട് എത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വല വിജയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തവണത്തെ KLF സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡാണ് ഇടവേളയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് നമുക്കറിയാം. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും അഭൂതപൂർവമായ ജനപങ്കാളിത്തം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. KLFന് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളോട് ഒത്തുകൂടിയത്. ആ പ്രത്യേകതകളും പ്രാധാന്യവും KLFന്റെ പ്രസക്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ തീർച്ചയായും ടൂറിസം വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യമായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതി രമണീയമായ ഇടങ്ങളും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉള്ളതുപോലെ ലിറ്റററിക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് സർക്കാർ പൊതുവെ കാണുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ടൂറിസം വകുപ്പ് ഒരു ലിറ്റററി സർക്യൂട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളത്തിലാണെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ കേരള ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലിനെ ഒരു ടൂറിസം പരിപാടി കൂടിയായി കാണാൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ച സന്തോഷ വിവരം കൂടി നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം, സെക്യുലറിസം ആൻഡ് ഡെമോക്രസി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കാർഡായി നമ്മോട് സത്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ്. ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആശയങ്ങൾ. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ചിലതിവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഭരണഘടന തന്നെ ഒരു വധഭീഷണി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ഒത്തുകൂടലുകൾ, ചർച്ചകൾ, വിമർശനങ്ങൾ, സംവാദങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു അലർജി പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ശ്രീ പ്രകാശ് രാജ് വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, ബാംഗ്ലൂരിലും കൊൽക്കട്ടയിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, കോവിഡിന് മുമ്പ്, ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൈകോർത്ത മറ്റു പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പൊതുസ്ഥിതി നമുക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം, എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം, ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കണം, നായകത്വത്തിൽ ഏകത്വമെന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ചുവപ്പുകാട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. മതനിരപേക്ഷതയും സമാനമായ ഭീഷണി നേരിടുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, മതരഹിതരായി നിലകൊള്ളുന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഈ രാജ്യത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ, അവരുടെ രീതികളെ സ്വസ്ഥവും സുഖകരവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടിക്കാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ മതനിരപേക്ഷതയും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന KLF ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. അന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുന്ന കരുതുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലരില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ആ രക്തസാക്ഷികളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ ചിലരെ ഒരു പേര് പോലും അതിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. തർക്കം മുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ പറയണം. ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലെ വാച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഊരി തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ വാച്ച്
ആ 3 വർഷം മുമ്പ് ഊരിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഇന്നും ഊരിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ആ പേര് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കോഴിക്കോടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ, മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മതനിരപേക്ഷത കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ജനാധിപത്യം നിലനിന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്നത്. അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് KLFന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന കാര്യം. അവർ രാജ്യം വിഭജിക്കാതിരിക്കുക, ജനങ്ങൾ വിധിക്കാതിരിക്കുക. ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യത്തെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂളിലൂടെ വിഭജിച്ചതുപോലെ ഭിന്നിക്കൽ രാഷ്ട്രീയം ഈ രാജ്യത്ത് ഇനി നടക്കാതിരിക്കാൻ കൈകെട്ടി ഈ വാച്ചിന്റെ കൈ മാത്രമല്ല ജീവൻ വരെ നൽകി ആ ഭരണഘടന, സെക്യുലറിസം, മതനിരപേക്ഷത, ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ്. അവരാണ് ഈ നാടിന്റെ കരുത്ത്. അവരാണ് KLF പോലുള്ള ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ ശക്തിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ കരുത്തായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറയുന്നത് അപകട സൂചനകളെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച്, വികസനത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിശ്ചയമായും നാം പങ്കുവച്ചു. Thank you, KLF. Thank you, the government. Thank you, all the seniors here, for having created a stage where we can discuss, we can have a dialogue, to enrich ourselves. And as I said in one of my sessions, we know to have a dialogue, we want to have a discussion, we just want to love, we don't want to hate. So let this festival, as every year I come here because it is so enriching, because I love the food of Calicut and I go with some food for thought too. Thank you, youngsters. I saw a lot of youngsters today, and thank you. You give me so much of energy. You give me so much of empowerment, and I feel very relevant and meaningful when I spend time with you all. I'll come back. Let us continue this discussion, this dialogue, and remember, don't be afraid of somebody trying to scuffle or silence your voices. Let's tell them that if you silence a voice, a louder voice will be born. Thank you, thank you. 20 വയസ്സിൽ മോഡലായി വന്ന പിന്നെ നമ്മൾ എഴുത്തിനോട് വിസ്മയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഷോപ്പാട്ടെ. നമസ്കാരം. Thank you so much, WGC, all of it, KLF, for inviting me year after year. And as has been said earlier, Lit Fests are the last bastions left today in the democratic process. And even those are being controlled. There are attempts to silence writers. There are attempts to curate the lists of invitees. Several Lit Fests in India today are scared to invite certain writers, certain thinkers who do not conform to what is accepted by the center. I know of permissions being hastily taken away from venues. I know of writers who are being invited, getting disinvited. I know the kind of pressures that certain agencies are bringing upon organizers of Lit Fests. Lit Fests today are our only hope left to have direct dialogue with the readers, with the youth, with people like yourselves. Everything else is being silenced, as Prakash said, but we will speak louder and in stronger voices because democracy still exists, still matters, and our constitution is above any political party or any political organization that is trying its best to create divisiveness and hate and divide our people. We have to stand united, and a festival of this kind, with its inclusivity, with the many diverse voices, with an important word like dissent not being converted into a bad word,
that there are opinions which all of us may not be in agreement with, but that is what democracy means. Those are the principles we have lived by, fought for, and let us never forget those, and let us never ever surrender. That is something that Litfest alone today seem to be challenging the status quo, and a Litfest like this, brave, supported by the people, not commercialized, by the people, for the young of this country, bringing across strong messages from thinkers and poets and filmmakers. Today, this is our oxygen, and let no one take that away from us. So here's to the next edition, and the next, and all the very best, and thank you for inviting me year after year. Thank you, everyone. Thank you. Homeland Security, terrorism in Jammu and Kashmir, very active activist. Thank you so much. I have no words to describe how I'm feeling sitting here right now. This is my first visit to Kozhikode. I had no idea what Kerala Literature Festival was all about. I thought it was like any other festival. But just as in a democracy, the power comes from the people, the success or the failure of any festival depends upon the people who come, who listen to the writers talk. All writers they like talking about themselves and their work. But people who indulge them, who listen to them, and then tell themselves that I've heard you, but I will think. This thinking audience is what is the lifeblood of any literature festival. And I think I could feel that here on my first visit, and more part to people who are coming here, sitting in this, listening to speeches. The speeches are boring. I will not go to any further, but more part to you, and hats off to you, your enthusiasm and your commitment to speech, thinking, and reflection. Thank you so much. KLF 2020